सुप्रभात पिलामाने एसआरपी व्यूअर यूट्यूब चैनल को तुम समस्त को स्वागत। पिलामाने आज आमे तुम तृतीय श्रेणी भाषा महक एक बही रे थिबा कहार केते गोड़ एही विषयटी को पढ़िबा। एहाकू पढ़िबा बुझिबा एवं समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तेबे आस भिडियोटी को आरंभ करिबा। पिला माने तुमे माने जानिछ कि शरीरर विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करिथाए। जेपरि आखिरे आमे देखु, कानरे शुणु, पाटिरे कथा हो, खाद्य खाई थाउ। सेहीपरि गोड़रे आमे कौन करू? गोड़रे आमे खेलु, दौड़ू, चालू एवं विभिन्न कार्य पाई आमे गोटिए स्थानरू अन्य स्थान को जाऊ। तेबे पिला माने कहिल सबु प्राणी मानकर कौन समान गोड़ थाए? ना, समस्तंकर गोड़ संख्या समान नुहे। कारण आमरी एई पृथ्वी रे अनेक प्रकारर प्राणी अछंती एवं सेमानकर गोड़ संख्या समान होई न थाए। किछि प्राणी अछंती जो मानकर गोड़ ही न थाए। से माने छाती रे भरा देई गोटिए स्थानरू अन्य स्थान को जाई थांती। तेबे पिला माने आस एही विषयटी को पढ़ी आमे जानिबा केउ प्राणीकर केतोटी लेखाएं गोड़ अछि। तेबे एही विषयटी रे बणर पाठशालाटी को दर्शा जाइछि। बणर पाठशाला रे पाठ पढ़ा चली थाए। सेई बणर पाठशाला रे बाघ गुरुजी होई पाठ पढ़ाउथिबे। तेबे आस बाघ गुरुजी कौन आलोचना करूचंती आमे माने जानिबा। बाघ कहुची, पिला माने कहिल देखी गोड़ आमर कौन उपकार करे? तापरे मांकड़ कहुची, गुरुजी गोड़रे आमे चालू, खेलू आउ दौड़ू। तेबे पिला माने जानिल तो मांकड़ कौन कहिला? गोड़रे आमे चाली थाउ, खेली थाउ आउ दौड़ी थाउ। एहा सुनी साप कहुची, मोर गोड़ नाही, मु छाती रे भरा देई जीवा आसीबा करे। तेबे पिला माने जानिल सापर गोड़ नाही, से केमिति जीवा आसीबा करे? छाती रे भरा देई जीवा आसीबा करे। तापरे बाघ कहुची, हाँ, साप परी मध्य जिया, माछ, गेंडा, जोकर भी गोड़ नाही। तेबे पिला माने जानिल तो आउ कहार कहार गोड़ नाही? बाघ कौन कहिला? सापर जेपरी गोड़ नाही सेपरी जियार मध्य गोड़ नाही, माछ, गेंडा आउ जोकर मध्य गोड़ नाही। एहा परे मयूर कहुची, गुरुजी मोर जेमिति दुईटी गोड़ सब पक्षींकर मध्य दुईटी लेखाएं गोड़ अछि। हाँ हाँ, मनीषर भी दुईटी गोड़। तेबे जानिल तो पिला माने मयूर कौन कहिला? मयूर कहिला जे मनीषंकर भी दुईटी गोड़ अछि एवं सबु पक्षी मानकर मध्य दुईटी लेखाएं गोड़ अछि। एहा परे भालू कहुची, किंतु मोर चारोटी गोड़ अछि। तेबे भालूर केतोटी गोड़ अछि? भालूर चारोटी गोड़ अछि। सिंह, हरिण ओ ठेकुआ भाई मानकर भी चारोटी लेखाएं गोड़ अछि। जेपरि भालूर चारोटी गोड़ अछि सेहीपरि सिंह, हरिण ओ ठेकुआर मध्य चारोटी लेखाएं गोड़ अछि। तापरे मांकड़ कहुची, मोर भी मध्य चारोटी गोड़। मु मो आग दुई गोड़ को हाथ परी कामरे लगाए। तेबे मांकड़ कौन कहिला? मांकड़ कहिला जे मांकड़र भी चारोटी गोड़ अछि
ଏବଂ ତାର ଆଗ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ହାତ ପରି କାମରେ ସେ ଲଗାଏ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେକୌଣସି ଫଳ କିମ୍ବା ଗଛର ପତ୍ର ତାର ଆଗ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼େଇକି ସେ ଖାଇଥାଏ। ଏହା ପରେ ହାତୀ କହୁଛି, ମୋର 5ଟା ଗୋଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ନା ନା, ମୋର ବି 4ଟି ଗୋଡ଼ ଓ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି। ଏହା ପରେ ବାଘ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ମଶା ଓ ମାଛିର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? ବାଘ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପ୍ରଜାପତି କହୁଛି, ମଶା ମାଛିଙ୍କର 6ଟି ଗୋଡ଼, ମୋର ବି 6ଟି ଗୋଡ଼। ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଭଁଅର, ମହୁମାଛିର ବି 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଜାପତି କ'ଣ କହିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କର 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼? ମଶା, ମାଛି, ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଭଁଅର, ମହୁମାଛି ଏବଂ ପ୍ରଜାପତିର ମଧ୍ୟ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଜାପତି କହିଲା। ତାପରେ ବାଘ କହୁଛି, ଆରେ ବାଃ, ଏଥର କହିଲ କାହାର 8ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି? ତାପରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ କହୁଛି, ମୋର ପରା 8ଟି ଗୋଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ସାର ମଧ୍ୟ 8ଟି ଗୋଡ଼। ଆମେ ଜାଲ ବୁଣି ସେଥିରେ ରହୁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କାହାର 8ଟି ଗୋଡ଼? ବୁଢ଼ିଆଣୀର 8ଟି ଗୋଡ଼, ମାଙ୍କଡ଼ସାର ମଧ୍ୟ 8ଟି ଗୋଡ଼। ଏହି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ସାର ଜାଲ ବୁଣି ସେଥିରେ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ବାଘ କହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କି ଗୋଟିଏ କୀଟ ଅଛି, ତାର 30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 382 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କୀଟର ନାମ ହେଲା ବିଛା। ତୁମେମାନେ କିଏ ବିଛା ଦେଖିଛ କି? ଏହି କଥା ଶୁଣି କାଉ କହୁଛି, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଓ ଓଦା ଜାଗାରେ ରହେ, ଗଛର ଛାଲି ଭିତରେ ଆଉ ଓଦା ଘାସ ପତ୍ର ତଳେ ରହେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବିଛା କେଉଁଠି ରହେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ତ? ବିଛା ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଓ ଓଦା ଜାଗାରେ ରହେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଛର ଛାଲି ଭିତରେ ଓ ଓଦା ଘାସ ପତ୍ର ତଳେ ରହେ। ଏହାପରେ ବାଘ କହୁଛି, ଆରେ ବାଃ, ତୁମେମାନେ ତ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ। ଏଥର ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ କଥା ହେବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତୁମେ ଘରେ ଦେଖିଥିବା କେତୋଟି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କୁହ। ତେବେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିଛ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି ତାହା କହିବ। ଯେପରି ମୁଁ ଘରେ ଦେଖିଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ହେଲେ ଗାଈ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ପାରା, କପୋତ, ବଣି, ଶୁଆ, ଶାରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କର 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତର କହିବା, ଯଦି ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରି ନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
ସାପର ଗୋଡ଼ ଅଛି କି? ସେ କିପରି ଚାଲେ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା, ସାପର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ସେ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ପାଦରେ ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ପାଦରେ ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧିବା ତେବେ ଆମ ପାଦରେ ଗୋଡ଼ି, କଣ୍ଟା, କାଠି, କାଚ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଟି ପାଦରେ କ୍ଷତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଦରେ ମଇଳା ଓ ଜୀବାଣୁ ଲାଗି ରୋଗ ହୋଇପାରେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 10ଟା ଗୋଡ଼ ଥିବା ଜୀବ ଦେଖିଛ କି? ସେ କେଉଁଠାରେ ରହେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, 10ଟି ଗୋଡ଼ ଥିବା ଜୀବ ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ରହେ। ଏହାପରେ ଅଛି ଆସ ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗର ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାର ନାମ ତଳେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଦେଖୁଛ, ଏଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ, ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ଏବଂ ସେଇ ଚିତ୍ରର ନାମ ତଳେ ଲେଖିବ। ଆସ ଭାବିବା ଓ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଣ୍ଟିକାଟିଏ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଖେଳୁଥାଏ। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ଝିଣ୍ଟିକା ତାକୁ ଡାକିଲା। ତାହେଲେ ଝିଣ୍ଟିକା ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବେ? ଆସ ଭାବିବା ଓ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଏହାର ଉତ୍ତର କରିବା। ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଉତ୍ତରଟି କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ତୁମ ମନରୁ ଯାହା ଭାବୁଥିବ, ଝିଣ୍ଟିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, ତୁମେ ତାହା ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ଆସ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଝିଣ୍ଟିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କହୁଥିବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆସ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା। ତାପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହୁଛି, ନା ନା, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ବି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ତାପରେ ଝିଣ୍ଟିକା କହୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଡେରି ଅଛି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଝିଣ୍ଟିକାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହୁଛି, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବଣରେ ରହୁଥିବା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ବଣରେ ତ ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପଶୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା ଏବଂ 3ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା। ତେବେ ପଶୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା ଭାଲୁ, ସିଂହ, ବିଲୁଆ। ଏପଟେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା ମୟୂର, ପେଚା, ଚିଲ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖ। ଗୋଡ଼ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ 2ଟି ଗୋଡ଼, 4ଟି ଗୋଡ଼, 6ଟି ଗୋଡ଼, 8ଟି ଗୋଡ଼, 10ଟି ଗୋଡ଼। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆସ ସାରଣୀଟି ପୂରଣ କରିବା। ଗୋଡ଼ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ତେବେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନଥାଏ? ସାପ, ଗେଣ୍ଡା, ଜୋକ ଏବଂ ଜିଆ। 2ଟି ଗୋଡ଼, କେଉଁମାନଙ୍କର 2ଟି ଗୋଡ଼ ପିଲାମାନେ? ମଣିଷ, କୁକୁଡ଼ା, କାଉ, ପାରା, ଚିଲ। ତାପରେ ଲେଖିବା 4ଟି ଗୋଡ଼। 4ଟି ଗୋଡ଼ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି? କିଛି ପଶୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେବା। ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁର, ବିଲେଇ। 6ଟି ଗୋଡ଼, ତେବେ 6ଟି ଗୋଡ଼ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା। ମଶା, ମାଛି, ମହୁମାଛି, ଝିଣ୍ଟିକା। ତାପରେ 8ଟି ଗୋଡ଼।
8ଟି ଗୋଡ଼ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ମାଙ୍କଡ଼ସା, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା। ତାପରେ 10ଟି ଗୋଡ଼ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। 10ଟିରୁ ଅଧିକ ଗୋଡ଼ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ। ତେବେ 10ଟିରୁ ଅଧିକା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅଛି? ସଁବାଳୁଆ, ବିଛା, ତେଲୁଣି ପୋକ। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର 10ଟିରୁ ଅଧିକ ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଆମ ପାଦର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା? ଯେପରି କ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନିୟମିତ ନଖ କାଟିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁ। ପାଦ ହେଉଛି ଆମର ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ପାଦର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ପାଦର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନଖ ବଢ଼ିଗଲେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ ନଖ କାଟିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବା ତେବେ ଆମ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା ରଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଦରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼। ହାତୀଟିଏ ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା। ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ମୂଷାଟିଏ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହାତୀ ଗୋଡ଼ରୁ କଣ୍ଟାଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ହାତୀ ଖୁସି ହୋଇ ମୂଷାକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ବୁଲାଇଲା। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ବୁଲିଥିଲା ଶବ୍ଦଟି ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ କହିବା ବୁଲୁଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ସହିତ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଗାଈ ହମା ହମା ରଡ଼ି ଛାଡ଼େ। ଛେଳି ମେ ମେ କରିଥାଏ। କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ ବୋବାଇଥାଏ। କାଉ କା କା ରାବିଥାଏ। କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ୁକୁ କରିଥାଏ। ଭାଷାର କଥା। 1 ନମ୍ବର, ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼, ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଯେପରି ଆତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଝିଣ୍ଟିକା, କଣ୍ଠ, କଳଙ୍କ, କଳ, ନୌକା, ଝିଙ୍କ, ଜଳ, ତଣ୍ଟି, କାକ, ବୀଜ, କାମ, ମକା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 2 କୋଠରୀରୁ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ତେବେ ଏଠାରେ 2ଟି କୋଠରୀ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କୋଠରୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିଆ, କୁକୁର, ଗଛ ଡାଳ, ବର୍ଷା। ତାପର କୋଠରୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଟି, କାଉ, ପାଣି, ଘର। ଯେପରି ଗଛ ଡାଳରେ କାଉଟିଏ ରାବୁଛି। ପ୍ରଥମ କୋଠରୀରେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଗଛ ଡାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀରେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା କାଉ। ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟଟିଏ ଗଢ଼ାଗଲା। ଗଛ ଡାଳରେ କାଉଟିଏ ରାବୁଛି। ସେହିପରି ଆସ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ଜିଆ ମାଟି ଭିତରେ ରହେ। କୁକୁର ଘର ଜଗେ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଓଦା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମି ରୁହେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳେ ଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର। କ ନମ୍ବର, ଜିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଲେଖିବା। କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା? ଖ ନମ୍ବର, କୁକୁରର 4ଟି ଗୋଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, କୁକୁରର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? ଗ ନମ୍ବର, ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସାଙ୍ଗ ବିଛା ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା, ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସାଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲା? 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ।
ଶିକ୍ଷକ 10ଟି ଶବ୍ଦ ଡାକିବେ। ଶୁଣ, ବୁଝ ଓ କୁହ। ରହେରେ ରହେ ମୁଁ କୋରଡ଼େ ରହେ, ରାତିରେ ବୁଲେ ମୁଁ ଦିନରେ ଶୋଏ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ ଅଟେ କିଏ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ସେ କିଏ କୁହ? ଯିଏ କୋରଡ଼ରେ ରୁହେ, ରାତିରେ ବୁଲେ କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଶୁଏ। ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ପେଚା। ବେକରେ ତାହାର ନାଲିଆ ଗାର, ଶାଗୁଆ ଦେହ ତା ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର, ବଙ୍କୁଲି ଥଣ୍ଟରେ ଫଳକୁ ଖାଏ, କହିଲ ପିଲାଏ ସେ ଅଟେ କିଏ? ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିଲ, ବେକରେ ତାର ନାଲିଆ ଗାର, ତା ଦେହଟି ଶାଗୁଆ, ଥଣ୍ଟ ତାର ବଙ୍କୁଲି, ସେଇ ବଙ୍କୁଲି ଥଣ୍ଟରେ ଫଳ ଖାଏ। ତେବେ ସେ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛି ଶୁଆ। ମାଉଁସ ଖାଏ ସେ ବଣରେ ରୁହେ, ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମଟି ବହେ, କହିଲ ପିଲାଏ ସେ ଅଟେ କିଏ? ତେବେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ସେ କିଏ? ଯିଏ ବଣରେ ରୁହେ, ମାଉଁସ ଖାଏ, ତାକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସେ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛି ବାଘ। ପିଲାଏ, କାହାର କେତୋଟି ଗୋଡ଼, ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ତ ଶୁଣିଲ, ବୁଝିଲ, ଏହାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।